With state-of-the-art accommodation options, feel the warmth of a home away from home. Immerse in the adventure you're looking for at the world's top tourist destination of excitement, beauty, and the hub of activity, Sri Lanka. With exceptional teaching, a multitude of study options, plenty of pathways to choose from, a host of international affiliations to back them up, as well as the opportunity to explore your creativity, sports, gym facilities, and natural surroundings. Step into an experience of a lifetime, connecting with the best of the best. Welcome to your Lifetime Experience University. Boom Suti, thank you very much. And next, as the next session, Mrs. Vishmi Nanakara, who is the Assistant Manager of Finance, will address you regarding the financial options available at SLTC and regarding the loan schemes also. මම කැමති මීළඟට විශ්මි නානායක්කාර මහත්මියට ආරාධනා කරන්න සහකාර කළමනාකාර මූල්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය එතුමිය ඔබ සියලු දෙනාවම දැනුවත් කරાવી ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය මගින් හඳුන්වා දෙනු ලබන ණය යෝජනා ක්‍රම සහ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම ඇතුළු අනිකුත් විස්තර මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. Vishmi, අපට ඔබව ඇහෙන්නේ නැහැ. එතුමිය සම්බන්ධ වෙනතුරු අපි මීළඟ අපගේ අවස්ථාවට යමු වෙමු. මම ආරාධනා කරන්න කැමති ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේකකාධිකාරී පවස්තර අමරවර්ධන මහත්මියට මීළඟට MTech ශිෂ්‍යත්ව සහ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ පහසු ගෙවීමේ ක්‍රම පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරීමට I would like to invite Ms. Pabasara Amarwardana, Registrar of Sri Lanka Technological Campus, to introduce the MTech scholarship scheme and also to mention about the easy payment methods of Sri Lanka Technological Campus. Thank you very much, Sadeepa. So I will just take you all through. So I think this webinar we conducted specially to address with the objective of giving the having this education for everybody without any barriers. So what SLTC is basically designed is few methods that we could help our students to carry out their education and not making financial a problem, because with the current pandemic and all, we all of us knows that every sector, the industry is facing difficulties in continuation. So definitely, it will definitely in different methods will be the students in deciding what options that you all have in continuing your studies. So that is why
like Dr. Nanda highlighted, our objective is to design this education and give out these education options in many different ways which are suitable for all the students in the country. So that is our prime objective. So that is why we have designed few options in terms of giving all financial assistance. So the very first option as highlighted is the very first that we have introduced, that is the NTech scholarship, NTech Youth Scholarship, which we have developed based on the A-level results that you have got. So this main scholarship is designed based on your A-level results. So I hope now all of you all have already received your A-level results. If you all have done local A-levels, and if anyone has anyone is expecting Cambridge or London A-level examination, that is also fine. So those who have received your A-levels, for every A pass that you have received, you will get 30% off of the program fee, and for every B pass you have received, you will get a 20% off from the program fee. For every C pass, you will get a 10% off of the program fee. So for an instance, if you have got 3 Bs, 2020, you will get altogether a 60% scholarship a discount of the course fee. So let me explain this in Sinhala as well. මම මේක පැහැදිලි කරන්නම් ඔයගලන්ට සිංහල භාෂාවෙන් ඔයගලන්ට පහසු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය විදියට අපි හැමතිස්සෙම අපේ course fee සහ ඒ අදාළ දේවල් නිර්මාණය කරද්දී දූ දරුවන්ගේ පහසුව සහ දූ දරුවන්ගේ ගෙවීම් හැකියාවන් ගැන ගොඩක් ගොඩක් අවධානය යොමු කළා තමයි මේ ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයන් සහ මේ අදාළ course fee නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැනට රටේ තියෙන තත්ත්වය ඒ තත්ත්වයත් සැලකිල්ලට අරගෙන ඉතින් ඒ මම දන්නවා ගොඩක් විදිහට අපිට දූ දරුවන්ටත් බලපෑම් ඇවිල්ලා ඇති තමන් තීරණය කරන්නේ මොකක්ද, එහෙම නැත්නම් තමන් කැමති අංශයකින් ඉදිරියට ඉගෙනගෙන යන්න තමන්ට හැකියාව තියෙද කියන එක ඕගලන්ට සමහර දූ දරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇති දැනටත්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම අපි මේ තොරතුරු සැසිය සංවිධානය කරන්න හේතුව ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය විසින් දූ දරුවන්ට ඒ තීරණය ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මොනවාද අපි මේ මූලමය වශයෙන් ඕගලන්ට සලසලා දෙන පහසුකම් මොනවාද කියන එක තමයි අපි අද මේ තොරතුරු සැසියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් පළවෙනියටම මම පැහැදිලි කරේ අපගේ ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය, NTech ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය. මම හිතන්නේ රාජනවන විශ්වවිද්‍යාලයක පළවෙනි වතාවට තමයි මේ ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය ඔයගලන්ට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. අපි මේක හඳුන්වලා තියලා තියෙන NTech Youth Scholarship කියන නමින්. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ලැබිලා තියෙන A-level results base කරන් තමයි මේ ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම ඔයගලන් අරගෙන තියෙන හැම A pass එකකට 30ක් සහ හැම B pass එකකට 20ක් සහ C pass එකකට 10%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔයගලන්ට course fee එකෙන් ලබා දෙන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ B3ක් අරගෙන තියෙන දරුවෙක් නම් ඔයගලන්ට 20/3ක්, ඒ කියන්නේ 60%ක ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඉතාමත්ම විශේෂයෙන් සහ ඉතාමත්ම සතුටින් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති දූ දරුවන් ඉන්නවා නම් A passes 3 A's එහෙම නැත්නම් A passes 3ක් අරගෙන තියෙනවා නම් 100% program fee එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට waive off වෙනවා. කියන්නේ program fee එක සම්පූර්ණයෙන්ම 100% scholarship එකක් විදියට ඒගොල්ලන්ට apply වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ A level වලින් හොඳ results ලබාගෙන තියෙනවා නම් මේක ඉතාමත්ම හොඳ scholarship එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ එකෙන් මානයක් ඔයගොල්ලන්ට අඩු කරගන්න අවස්ථාව තියනවා කියන එක මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. ඉතින් මම හිතනවා
ඕගලන්ට මේ ස්කෝලර්ෂිප් එක පැහැදිලි වුණා කියලා සහ අපේ chat box එකේ අපේ ඔයගලන්ට link එකක් දාන්නම් අපේ website එකේ එහෙම නැත්නම් web අඩවිය www.sltc.ac.lk web අඩවියට සම්බන්ධ වුණොත් ඔයගලන්ගේ results ඇතුළත් කරලා ඔයගලන්ගේ course fee එක මොන වගේ ගාණක්ද ඔයගලන්ට ගෙවන්න වෙන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට දැනගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අපි chat box එකේ ඒ link එක ඔයගලන්ට යොමු කරන්නම්. ඉතින් ඒ link එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට screen එකේ දැන් පෙන්නනවා අපේ web අඩවියේ web address එක. මේකට ගියාම ඔයගලන්ගේ course fee එක පළවෙනි පිටුවෙම course ඔයගලන්ගේ ඔයා A level කරපු විෂය මොකක්ද සහ ඒවට ලැබිච්ච results මොනවද කියලා ඇතුළත් කරාම ඔයගලන්ට course fee ඔයාලට අදාළ තමන්ට අදාළ course fee එක මොකක්ද කියන එක පැහැදිලිව පෙන්눔 කරන්න සිස්ටම් එක හදලා තියෙනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න කැමතියි අපේ ගෙවීම් ක්‍රම සියලුම දේ තියෙන්නේ වාරික වශයෙන්. ඒ කියන්නේ semester එකකට තමයි ඔයගලන්ට course fee එක pay කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ semester එකක් කියලා කියන්නේ මාස 6ක කාලයක් තමයි අපි එක semester එකක් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් එක academic year එකකට semesters දෙකක් තියෙනවා. මාස 6ව දෙකක්. ඉතින් course fee එක එතකොට අවුරුදු 4ක් පුරාවටම course fee එක බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ වාරික 8කින් තමයි ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ course fee එක pay කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වාරික 8කින් කියන්නේ මාස 6 වාරික 8කින් තමයි මේ course fee එක ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් semester එක පටන්ගෙන සති දෙකක් ඇතුළත තමයි අපි course fee එක pay කරන්න අවශ්‍ය ඒ කාලය අපි සලසලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට වාරික 8කින් තමයි ඔයගලන්ට මේ course fee එක pay කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලට අපේ website එකට ගියොත් course calculate ඔයගලන්ගේ results යොමු කරලා course fee එක බලාගත්තොත් එක වාරිකයකට ඒ කියන්නේ එක මාස 6ක semester එකකට ඔයගලන්ට ගෙවන්න තියෙන්නේ කොච්චරක්ද කියන එක හරියටම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. So let me summarize this in English as well. So your course fee you have paid in 8 installments. So 8 installments means we have one semester we consider as 6 months. So you have to pay your course fee once in 6 months. So within the four-year period, you have 8 semesters. That means you have 6 months, 8 semesters. So with your course fee, you will have to pay twice within a year. So likewise, for 4 years, you have to pay it in 8 installments. So usually the time frame that you have to pay just after the semester starts, within 2 weeks, you will have to complete your semester fee. So once you go into our website, www.sltc.ac.lk, you go to the home page. When you add your A-level stream and the A-level results, you will be able to get your respective course fee, total course fee, and how much you have to pay within a semester. So within a semester means within 6 months. So there are two academic semesters for a year. So you have to pay your course fee twice within a year. So likewise, it's 8 installments for 4-year time period. You check how much you have to pay within the first 6 months or within a 6 months period. What you will need to pay, you can check within our website. So once you go into the link which we are showing, which we have put on the chat, you can just click the link and go to the link and add your results and check how much you have to pay. So I hope it is clear, the payment terms and the scholarship is clear. So before ending my part in this during this session, so I highlighted that our main objective is giving everyone the opportunity to study at SLTC. So when I say that we want to give you all equal opportunities to study at SLTC in terms of
financial giving out financial benefits to you all, as well as giving out a variety of programs. So I think many of you all might have already know that we are offering 25 degree programs approved by the Ministry of Education and recognized by the University Grants Commission. So we have a variety of programs running from engineering, technology, business studies. Yeah, now I think the screen is showing you all the variety of programs that we have in School of Engineering. So we have seven disciplines in terms of engineering: power systems, telecommunication, engineering and management, information and communication engineering, civil, mechatronics, biosystems engineering. And then we have School of Technology, giving you out different disciplines in terms of Bachelor of Technology degrees, that is in electronics, agriculture technology, and environmental technology. Then we have business under the business school. Yes, we have under the Center for Fashion and Textile. So we have textile and clothing technology, fashion merchandising management. So these are all textile and clothing related degree programs. And then we do have the Business School of Sri Lanka Technological Campus, offering 5 disciplines in terms of marketing, supply chain, operations, accounting and finance, human resource management. And another specific field that we are offering is under travel and tourism, which is a very demanding field at the moment. So we have 2 options where we are focusing on travel and tourism, and e-tourism and digital marketing. And we have a range of courses offered by the School of Computing and IT in very, very demanding fields, upcoming the most demanding fields in the future industry: data science, cybersecurity, cloud computing, and software engineering. And another very, very unique offering that we are offering through Sri Lanka Technological Campus, I think this is the only program focusing on music, which is offered by a non-state university, which is a Bachelor of Music honors. So I think this will be a great opportunity for anyone who is interested in music. We have a 4-year degree program with the guidance of Mr. Nadika Guruge, a very well-known musician in Sri Lanka. So I hope you got a very short glimpse or a very brief about the programs that we are offering. මං හිතනවා ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ලයිඩ් ෂෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දූදරුවන්ට අපේ පාඨමාලාවල තියෙන විශේෂත්වය සහ පාඨමාලා මොන මොන අංශවලින්ද පාඨමාලා ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න තමයි අපගේ අවශ්‍යතාවය උනේ. මං හිතනවා මේ හැම තොරතුරක්ම අපගේ වෙබ්සයිට් එක තුලින් ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා කියන එක මං හිතන්නේ. මගේ කතාවේදී මං කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේවල් ටික. ඉතින් අපි ඊළඟට පැවැත්වෙන ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනේදී අපි ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට වෙනම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. Thank you. සදීප. බොහොම ස්තුතියි. අපව ඇමතුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේකකාධිකාරී පොෆෙසර් අමරවර්ධන මහත්මිය. Thank you very much, Professor Amarwardhana, Registrar, Sri Lanka Technological Campus. And next, we would like to go to the next session as we discussed. So we will be showcasing the financial opportunities that you had. So I would like to invite Mrs. Vishmi Nanayakara, Assistant Manager, Finance of Sri Lanka Technological Campus. මම කැමති මීළඟට ආරාධනා කරන්න විශ්මි නානායක්කාර මහත්මියට
සහකාර කළමනාකාර මූල්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය මෙම අපගේ අද දිනේ මෙම සැසියට සහභාගී වී සිටින සියලුම දෙනාට ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මගින් හඳුන්වා දෙනු ලබන මූල්‍ය අවස්ථා එහෙම නැත්නම් ණය යෝජනා ක්‍රම ඇතුළු විස්තර කතා කිරීමට. හැම දෙනෙක්ටම මාව ඇහෙනවද? ඔව් ඔබ ඇහෙනවා. ඔව් සුබදසනක් හැම දෙනෙක්ටම මම මූල්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් මම අද මේ සෙෂන් එකට පැමිණියේ අපේ තියෙන NTEC ස්කෝලර්ෂිප් ස්කීම් එක ගැන විස්තර කරන්න. සිසුයන්ට අදාළව ඒ අයගේ A level results අනුව අපිට එලිජිබල් වෙන අපිට පාඨමාලා ගාස්තුව ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඒ වගේම පාඨමාලා ගාස්තුව සොයාගන්නේ කෙසේද කියලා බලන ක්‍රමය කියා දෙන්නත්. ඒ වගේම SLTC ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයට අපේ රාජ්‍ය බැංකු ඒ වගේම පෞද්ගලික බැංකු මගින් ලබා දී ඇති විශේෂ මූල්‍ය පහසුකම් වැඩසටහන් පිළිබඳව විස්තර ඉදිරිපත් කිරීමට මේ සැසිය මම සිංහලෙන් වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කන්ඩක්ට් කරන්න. මුලින් අපි බලමු රෙජිස්ට්‍රාර්තුමිය විස්තර කරා වගේ අපේ A level results අනුව සෑම ඒ සාමාර්ථයකටම 30%ක total course fee එකෙන් discount එකකුත් ඒ වගේම 120 සෑම 120කට grade එකකටම 120ක පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් අඩුවීමකුත් ඒ වගේම හැම ලබා ගන්න C සාමාර්ථයකටම 10%ක පාඨමාලා ගාස්තුවෙන් අඩුවීමකුත් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ඒ සාමාර්ථ 3ක් ලබාගත් සිසුවෙක්ට එයාගේ ඇකඩමික් ෆී එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ 100%ක ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා හම්බෙනවා. ඒ වගේම ඒ විදියට ඒ ආකාරයෙන් ස්කෝලර්ෂිප් එක විවිධ A level results combinations අනුව ලබා දෙනවා. මම ඒක විස්තර කරන්නම් කොහොමද අපි මේ මෙතන ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ටම තමන්ට ලැබෙන ශිෂ්‍යත්වයේ කුමක්ද කියලා බලා ගන්න ආකාරය. උදාහරණයක් විදියට ඔයගලන්ට මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති. උදාහරණයක් විදියට අපි ගත්තොත් කොමර්ස් අංශයෙන් කරපු වාණිජ්‍ය අංශයෙන් කරපු ඔබතුමියට පුළුවන් නම් මෙම කෝස් කැල්කියුලේටර් එකට යන විදිය අපේ හෝම් පේජ් එකට ගිහලා එතන ඉඳලම පෙන්නන්න මම හිතනවා අපිට SLTC වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා මම ඒක පෙන්නනම් කොහොමද අපි ගන්නෙ කියලා SLTC වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපිට වෙබ්සයිට් එකට ඇතුළු වුණාම අපිට එනවා අපේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් අපි A level කරේ මොන අංශයෙන්ද ඔබතුමීට පුළුවන් නම් නැවත ෂෙයා කරන්න ස්ක්‍රීන් එක ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එක ඔෆ් කරලා අපිට අලුත් ටැබ් එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් අපිට පේනවා අදාළ අපි SLTC වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා sltc.ac.lk කියන වෙබ් අඩවියට ගියාම එතන පිවිසෙනකොටම අපිට තියෙනවා අපේ විස්තර අපේ A level results ඉල්ලලා එන ෆෝම් එක. ඒකෙදි අපි අපේ A level මොන අංශයෙන්ද කරේ කියන එක අපි උදාහරණයක් විදිහට කොමර්ස් අංශය ගමු. ඒකයි අපේ ප්‍රධාන විෂයන් 3 අපි මෙතන ඇතුළත් කළ යුතුයි. මේකෙදි අපිට එතකොට බලන්න පුළුවන් අපේ පාඨමාලා ගාස්තුව කුමක්ද කියලා. පාඨමාලා ගාස්තුව මෙතනදී අපේ A level results මත වෙනස් වෙනවා මම කලින් පැහැදිලි කරා වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට උදාහරණයක් විදිහට A3ක් ගත්ත සිසුවෙක්ට academic fee එක සම්පූර්ණයෙන්ම එයාට නොමිලේ waive off වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට නොමිලේ academic fee එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එයාට අදාළ වෙන්නේ facility fee එකත් admission fee එකත් විතරයි ඒ සිසුවට. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි commerce stream එකෙන් අපි ප්‍රධාන ගත්ත subject 3 වල results දාමු. අපි හිතමු B1යි C2ක් ගත්තා කියලා. මෙතන show courses කියන එක අපි ක්ලික් කරාම අපිට
SLTC තුල මේ රිසල්ට්ස් වලට මේ විෂය ධාරාව හදාරපු කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් කෝසස් ටිකත් total program fee එක මොකද්ද කියන එකත් එනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් කොමර්ස් පාඨමාලාවෙන් B1යි C2ක් ගත්ත ශිෂ්‍යාවකට අපි මේ පාඨමාලාවන් SLTC තුල හදාරන්න පුළුවන්. මෙතන ලිස්ට් එකක් එනවා මොනවද කියලා. එතකොට මේක total program fee එක අපේ හැදෙන්නේ admission fee එකත් academic fee එකත් facility fee එකත් කියන අංග තුන එකතු වෙලා තමයි total program fee එක හැදෙන්නේ. එතනදී admission fee එක කියන්නේ මේ රුපියල් 50000ක මුදල අපි ඇතුළත් වීමේදී එකවර ගෙවන මුදල. ඊට පස්සේ අපි semester wise registrar තුමිය විස්තර කරා වගේ අපේ අවුරුදු 4ක පාඨමාලාවක් නම් සෑම අවුරුද්දකටම එතකොට semesters දෙකක් ගන්න අවුරුදු 4ට semesters 8ක් එනවා. ඒ සෑම semester එකකටම අදාළව තමයි අපි payments කරන්නේ. සෑම semester එකකම mid semester exam එකට සති දෙකකට කලින් අපේ payment එක semester fee එක ගෙවන ආකාරයට තමයි program එක conduct වෙන්නේ. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් accounting and finance මේ results වලට අදාළව accounting and finance ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඇඩ්මිෂන් විදියට රුපියල් 50000ක් ගෙවනවා. ඊට පස්සේ වාරිකයක් විදියට සෙමෙස්ටර්ස් 8ට 1,50,000 ඒවා 8ක් ගෙවනවා. හැම සෙමෙස්ටර් එකකම 1,50,000 ඒවා 8ක් ගෙවනවා. ඒ විදියට තමයි යන්නේ. එතකොට අපි බලමු තවත් කම්බිනේෂන් එකක් කරගෙන බලමු. අපි හිතමු ෆිසිකල් සයන්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන් කරා කියලා වෙනත් රිසල්ට්ස් කම්බිනේෂන් එකක් අපි දාලා බලමු. show courses click කරාම අපිට ඒ සඳහා කරන්න මේ විෂය ධාරාව හදාරලා මේ රිසල්ට්ස් ගත්ත කෙනෙක්ට අදාළව කරන්න පුළුවන් පාඨමාලා ලයිස්තුවක් මෙතනදී එන සෙමෙස්ටර් එකකට ගෙවිය යුතු මුදල ඒ කියන්නේ සෙමෙස්ටර්ස් 8ක් තියෙනවා නම් අවුරුදු 4ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඒ ගෙවිය යුතු මුදලත් ඒ වගේම ඇඩ්මිෂන් ෆී එක හැමෝටම පොදු මුදලක් 50000ක් ඒකත් මෙතනදී අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම විස්තර කරන්නම් මෙතනදී මම කිව්වා වගේ අපේ සෙමෙස්ටර් ෆී එක සෑම සෙමෙස්ටර් එකකම මිඩ් සෙමෙස්ටර් එක්සෑම් එකට සති දෙකකට කලින් අපි ගෙවිය යුතුයි විශ්වවිද්‍යාලයට. ඊළඟට අපි දැන් දැනගත්ත කොහොමද අපි ඉන්ටේක් ස්කෝලර්ෂිප් එක හරහා අපිට ලැබෙන ශිෂ්‍යත්වය කුමක්ද? ඒ වගේම අපේ A level results වලට අදාළව අපි කැමැති පාඨමාලාව හැදෑරීමට අපි ගෙවන්න ඕන පාඨමාලා ගාස්තු කුමක්ද කියන එක අපි දැනගත්තා. ඊළඟට මම විස්තර කරන්නම් අපේ SLTC ආයතනයේ මම මුලින් කිව්වා වගේ ලබා දී ඇති loan facilities මොනවාද කියලා. සදීප මගේ මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? ඔව් ස්ක්‍රීන් එක පේනවා. තාම අපිට පේන්නේ අර කැල්කියුලේටර් එක තමයි. හරි. ඔබට පේනවා ඇති මම ඊළඟට විස්තර කරන්න අපිට NDB බැංකුවත් කමර්ෂල් බැංකුව ඒ වගේම NSB බැංකුව People's Bank එක මොනවාද අපිට විශේෂයෙන් SLTC සිසුවියන් සඳහාම ලබා දී ඇති විශේෂ මූල්‍ය පහසුකම් මොනවාද කියලා මම විස්තර කරන්නම්. මම මුලින් විස්තර කරන්නම් NDB බැංකුවෙන් අපිට ලබා දී ඇති ලෝන් ස්කීම් එක ගැන. මෙතනදී අපිට මම මුලින් විස්තර කරා වගේ කෝස් ෆී එක අපි සෙමිස්ටර් 8කට ගෙවනකොට NDB බැංකුවෙන් අපිට අපේ ශිෂ්‍යයන් සඳහා ලබා දීලා තියෙනවා අපි ඒ ලෝන් එක এডুকেෂන් ලෝන් එක 90ක් දක්වා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමුකෝ ලක්ෂ 20ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. එතකොට ඒ මුළු මුදලින් 90ක ප්‍රමාණයක් NDB බැංකුවෙන් এডুকেෂන් ලෝන් එක විදියට අපේ ශිෂ්‍යයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසිම සිකියුරිටි ෆන්ඩ් එකක් තියන්න ඕනේ නැහැ මේ සඳහා ලෝන් එකට. A level සමත් වෙලා අපි මේ ශිෂ්‍යයන් රැකියාවක් කරන්නේ නැති නිසා ඒ අයගේ එතකොට කෝබරෝව විදියට ඒ කියන්නේ ලෝන් එකේ ගැර ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්නේ අම්මා හෝ තාත්තා. ඒක තමයි මම මෙතනදී දාලා තියෙන්නේ parent need to be a co-borrower කියලා. එතකොට
දෙමව්පියන්ගෙන් එක්කෙනෙක් අවුරුදු 62ට වඩා අඩු විය යුතුයි. එයාට පොබරෝ විදියට NDB එකෙන් මේ තමන්ගේ දරුවාට එතකොට ලෝන් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි තවත් වාසියක් තමයි රීපේමන්ට් පීරියඩ් එක අවුරුදු 8ක් දක්වා දිව යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ලෝන් දැන් අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රී එක කරන ගමන් මුල් අවුරුදු 4ද මේකෙදි වාසියක් වෙන්නේ පළවෙනි අවුරුදු 4 ලෝන් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක විතරක් වගේ තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. මම එක්සැම්පල් එකක් ඒකෙත් ඉදිරිපත් කරන්නම්. මුල් අවුරුදු 4 ඉතාමත් අඩු වාරිකයක් විදියට යනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ නම් 8 වෙනි අවුරුද්ද දක්වා තමයි අපි මේකේ මේ ලෝන් එක ගෙවෙන රේට් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් අවුරුදු 4ක පාඨමාලාවක් කරන මේ බෙනිෆිට් එක දීලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 4ක පාඨමාලාවක් කරන ශිෂ්‍යාවකට එයාට එතකොට අවුරුදු 4න් පස්සේ රැකියාවක් කරන ගමන් එයාගේ ලෝන් එක ගෙවන්න පුළුවන් අර 5 6 7 8 කියන අවුරුදු වලදී මේ මුල් අවුරුදු වල 4 මේ වාරිකය අඩුයි. ඊට පස්සේ වාරිකය වැඩි වෙන නිසා මේ තමන්ගේ එතකොට තමනුත් මුදල් උපයන නිසා ඒ ශිෂ්‍යයාවටම මේ ලෝන් එක ගෙවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපිට මේ ෆැසිලිටි එක විශේෂයෙන්ම NDB එකෙන් දීලා තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් වාසිදායක එකක් වෙනවා. මොකද මේ ලංකාවේ තියෙන බැංක්ස් වලින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන এডুকেෂන් ලෝන්ස් වල මේක විශේෂ අපිට දුන්න ෆැසිලිටි එකක්. ඒ වගේම මේකෙදි ඩිස්බර්ස්මන්ට් එක වෙන්නේ කියන්නේ අපිට වාරිකය ගෙවෙන්නේ ශිෂ්‍යයා බැංකුවට වාරිකය ගෙවන අතරතුරදී මන්ත්ලි වාරිකය බැංකුවට ගෙවන අතරතුරදී අපිට බැංකුවෙන් සෙමිස්ටර් ෆී එක විදියට හැම සෙමිස්ටර් එකකදීම මේ බැංකුවෙන් අපිට මුළු ඒ සෙමිස්ටර් එකට අදාළ ශිෂ්‍යයාගේ ගාස්තුව අපිට බැංකුවෙන් ලබා දෙනවා. ඒක නිසා ස්ටුඩන්ට් ඒ ප්‍රොසෙස් එකේදී කිසිම කරදරයක් නැහැ, ડોකියුමන්ටේෂන් ප්‍රොසෙස් එකක් නැහැ. හරිම පහසුව ශිෂ්‍යාව මාසෙකට බැංකුවට වාරිකය ගෙවද්දී අපිට ලැබෙනවා බැංකුවෙන් සෙමිස්ටර් ෆී එක හැම මාස 6ක් අවසානයේම. ඒ වගේම මේකෙදි ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක 11.25ක් වෙනවා. මේක කම්පෙයාර් කරද්දී ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ රේට් එකට වඩා පොඩි percentage එකකින් වැඩි. නමුත් මෙතනදී අපිට ස්පෙෂල් බෙනිෆිට්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. මොකද ලෝන් amount එක අපි ගත්තොත් අනිත් පෞද්ගලික බැංකු වල ගොඩක් අය දෙන්නේ এডুকেෂන් ලෝන් වලට 70%ක් 75ක් වගේ මුදලක් තමයි total course fee එකේ. නමුත් NDB බැංකුව 90%ක් මෙතනදී අපිට course fee එකෙන් education loan එකට ගෙවනවා students ලට. ඒ වගේම repayment period එක විශේෂ repayment period එකක් දීලා තියෙනවා අවුරුදු 8ක. එතකොට ඒකත් ගොඩක් වාසිදායක වෙනවා. මොකද අනිත් කිසිම බැංකුවක් මේ පහසුකම දීලා නැහැ. අපිත් එක්ක කියන්නේ අපේ working customer කෙනෙක් විදියට ලංකාවේ වෙනත් බැංකු වලට ගියොත් මේ අවුරුදු 8ක ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒකයි ඒ වගේම මේ ලෝන් එක ගන්න නම් මම මුලින්ම විස්තර කරා වගේ ඒ සිසුවගේ අම්මා හෝ තාත්තා අවුරුදු 62ට හෝ 62ට වඩා අඩු විය යුතුයි වයසින්. ඒ මොකද ඇප්ලයි කරන්නේ දෙමව්පියෙක් නිසා ඒ දෙමව්පියන්ගේ වයස 62ට වඩා අඩු විය යුතුයි. ඒ වගේම ඒ ශිෂ්‍යයාගේ ඒ සයින් කරන කොබරෝ විදියට සයින් කරන දෙමව්පියන්ගෙන් කෙනෙක් සයින් කරන්නේ ඒ අම්මා හෝ තාත්තා ක්‍රිබි ෂූස් වල ඉන්න බෑ. කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ මීට කලින් ලෝන්ස් ලබාගෙන නොගෙවා ඉන්න ලිස්ට් එකල ඉන්න බෑ මේ ලෝන් එක ලබා ගන්න නම්. ඒ අවශ්‍යතාවය හැම ලෝන් එකකම ඉල්ලලා තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ ලෝන් එකක් තවත් ලෝන් එකක් ගන්න නම් මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ලිස්ට් එක චෙක් කරනවා කලින් ලෝන්ස් වල ඩියු තියෙනවද කියන එක. ඒ වගේම තවත් මම කියන්න දැන් NDB ලෝන් එක ගන්නවා නම් අපිට මොන වගේ ડોකියුමන්ට්ස් ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම වෙනත් ලෝන් එකක කම්පෙයාර් කරද්දී හරිම ඊසි ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි NDB ලෝන් එකේ තියෙන්නේ. මොකද NDB බැංකුව අපි SLTC ආයතනයත් එක්ක එකතු වෙලා මේ විශේෂ ලෝන් ස්කීම් එක දීලා තියෙන නිසා හරිම අඩු ડોකියුමන්ට් සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ ලෝන් එක ගන්න ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතා ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන් ලෝන් එකක් මේක. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්කම් ප්‍රූෆ් ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ සැලරි ස්ලිප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ග්‍රාම නිලධාරී හරි තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න JP කෙනෙක් සයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ සිසුවාගේ ඉන්කම් ඒ සයින් කරන සිසුවාගේ දෙමව්පියන්ගේ
ඉන්කම් එක 35000කට වඩා 35000ක් හෝ 35000කට වඩා වැඩි කියන සර්ටිෆිකේට් එක මත අපිට මේ ලෝන් පහසුකම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ID copies සාමාන්‍ය අනිත් ලෝන් වල ඕන වෙනවා වගේ ID copy එකක් ඕනේ. ශිෂ්‍යයාගේ වගේම සයින් කරන දෙමව්පියන්ගේ. ඒ වගේම බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ඊට අමතරව අනිත් පොදු ඩොකියුමන්ට්ස් ලෝන් එකක් ගන්නකොට ඕන වෙන water bills ඒ වගේ අපේ පදිංචිය සනාථ කිරීමේ බිලක්. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යයාගේ සයින් කරපු ඩොකියුමන්ට් එකක් ලෝන් එක ගන්න කැමති වගේම රීපේමන්ට් අපේ ඒ කියන්නේ ලෝන් එක නැවත ගෙවීමේ පේමන්ට් ෂෙඩියුල් එකට කැමැත්ත පළ කරන බවට ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් උදාහරණයක් එක්ක කොහොමද අපි මේ NDB ලෝන් එකේ මේ සාම්පල් amount එකක් දාලා කොහොමද වාරික ගෙවීමේ ක්‍රමය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. සාදීක මගේ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? නෑ. අපි දැන් මේ ඉන්නේ දැන් හරි. NDB බැංක් එකේ cost fee calculator එක තමයි මේ බලන්නේ. අපි බලමු උදාහරණයක් විදියට ලක්ෂ 18ක් total cost fee එක විදියට අවුරුදු 4 ලක්ෂ 18ක් ගෙවෙනවා නම් කොහොමද අපිට මේකේ නැවත ගෙවීමේ schedule එක කොහොමද කියන එක අපි බලමු. අපි හිතමු දැන් අපේ A level results වලින් NTEC scholarship එකේ eligible වෙලා අපිට එන සම්පූර්ණ මුල් උදාහරණයක් විදියට එන පාඨමාලා ගාස්තුව ලක්ෂ 18ක් කියලා හිතමුකෝ. එතනදී මම කිව්වා වගේ 11.25ට අනුව අපිට මෙතනදී 90ක් ගන්න පුළුවන්. මේ ලක්ෂ 18 course fee එකට අපිට loan amount එක විදියට 16,20,000ක් එතකොට ස්ටුඩන්ට් හම්බ වෙනවා. ඒකෙදි මාස 96කින් අපිට මේක ගෙවලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ loan එක. මුල් මාස 6 අපි ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක ශිෂ්‍යයා විසින් කැම්පස් එකට කරන්න ඕනේ ෆස්ට් සෙමිස්ටර් එකේ. ඊට පස්සේ ඉඳන් තමයි මේකේ ලෝන් එකේ පටන් ගන්න විදියට හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා වගේ පළවෙනි අවුරුදු 4 ඉතාලම අඩු මුදලක් තමයි මාසිකව ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මුල් මාස 6 ඉවර වුණාම අර 16,20,000 කියන මුදලට දෙවනි මාස 6 ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් සෙමිස්ටර් එකේ ඉඳන් ගෙවන්න තියෙන්නේ 16,20,000ටම මාසෙකට 3,818ක් වගේ මුදලක් තමයි ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම පළවෙනි අවුරුදු 4 ඉතාලම අඩු මුදලකින් ගෙවෙන විදියට තමයි මේ ලෝන් ස්කීම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් තමයි කැපිටල් එකයි ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි ගෙවෙන විදියට හදලා තියෙන්නේ. ඒ විදියට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ශිෂ්‍ය දෙමව්පියන්ගේ පහසුව සඳහාම තමයි මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක පළවෙනි අවුරුදු 4 ශිෂ්‍යයා ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉතා අඩු මුදලක් තමයි වැය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් කරාම ශිෂ්‍යයා එතකොට රැකියාවක් කරන අවදියේ ඉන්නේ. මූල් එයාටත් එතකොට මූල්‍ය පැත්තට දායක වෙන්න පුළුවන් මේ ලෝන් එක ගෙවීමේ. ඒ විදියට මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනත් ගැටලු තියෙනවද NDB ලෝන් එකේ ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් question and answer session එකේදී මොනවාද තියෙන ගැටලු කියලා. NDB ලෝන් එකේ එතකොට මේ ආකාරයෙන් තමයි ගෙවිගෙන යන්නේ. ඊළඟට මම ඉදිරිපත් කරන්නම් අපේ People's බැංකුවෙන් ලබා දී ඇති රාජ්‍ය බැංකුවක් වන People's බැංකුවෙන් ලබා දී ඇති education loan scheme එක මොකක්ද කියලා ඒ SLTC ආයතනය සඳහාම විශේෂිත වූ loan පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. මම මේ තිරේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට මෙතනදී අපිට කලින් NDB loan එකේ තිබුණු 90ක මුදලක්නේ People's බැංකුවෙන් අපිට 100%ක cost fee එක ලබා ගන්න පුළුවන් ශිෂ්‍යයන්ට SLTC ආයතනයේ. ඒ වගේම ඒකෙදි ඒගොල්ලන්ගේ කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා maximum loan amount එක 2 million. ඒ කියන්නේ 100%ම ගන්න පුළුවන්. නමුත් maximum loan amount එක වෙන්න ඕනේ 1,20,000 කියන කන්ඩිෂන් එක තියෙනවා. 1,20,000ක් දක්වා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ cost fee එකම. ඒ වගේම මේකෙදි අපිට security විදියට personal guarantor කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. රජයේ හෝ private sector එකක වැඩ කරන guarantor කෙනෙක් sign කළ යුතුයි අර
ලෝන් ඇප්ලිකේෂන් එක සයින් කරන දෙමව්පියන්ට අමතරව ඒ වගේම මේකෙදිත් අපිට SLTC ආයතනය සඳහා දුන්න අවුරුදු 8ක් ගෙවීමේ හැකියාව. ඒ මේකෙදි එතකොට අවුරුදු 9ක් වෙනවා. මොකද රීපේමන්ට් පීරියඩ් එක 8ක් වෙනවා වගේම පළවෙනි අවුරුද්දම ගෙවන්නේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් පෝෂන් එක විතරයි. ඊට පස්සේ තමයි කැපිටල් පෝෂන් එකත් එක්ක ගෙවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ලෝන් එකේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක විතරයි පළවෙනි අවුරුද්දේ ගෙවෙන්නේ. ඊටම අඩු මුදලක් වෙනවා එතකොට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් තමයි අපි ගත්ත ලෝන් එකේ පෝෂන් එකයි ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකයි ගෙවෙන්න පටන් ගන්න. මේකෙදි ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක ෆික්ස්ඩ් amount එකක් නෙමෙයි. අපි ගන්න අවුරුදු ගාන අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. අවුරුදු 3ක ලෝන් එකක් නම් අපි ගන්නේ 9% වගේ විශේෂ percentage එකකට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 3ක් 5ක් අතර ලෝන් එක ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි අවුරුදු 4කට ගත්ත කියමුකෝ. එතකොට 9.25 වැනි percentage එකකට තමයි ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක calculate වෙන්නේ. ඒ වගේම අවුරුදු 5කට වැඩි හෝ අවුරුදු 5ත් 8ත් අතර නම් 9.5ක ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකකට මේක යටත් වෙනවා මේ ලෝන් එක. එතකොට ඒ වගේම අපි නැවත ගෙවීමේදී වෙන්නේ අපි ඒගොල්ලන් මේකෙදී මේ ඇනලයිස් කරනවා මේ ලෝන් එක ගන්න දෙමව්පියන්ගේ නැවත ගෙවීමේ හැකියාව. එතකොට ඒ අනුව තමයි ලෝන් එක අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒ හැකියාවන් ඩොකියුමන්ටේෂන් ප්‍රොසෙස් එක අර කලින් NDB එකෙන් පෙන්වුවා වගේම බර්ත් සර්ටිෆිකේට් අපි පදිංචිය සනාථ කිරීමේ ඩොකියුමන්ට් එකක් සැලරි ස්ලිප් එකක් ඒ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ටේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේදී ඉල්ලන්නේ. ඒ දේවල් සපුරාලනකොට අපිට මේ ලෝන් එක ඉතාම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලෝන් එක විශේෂ වූ බැංකු දෙකක් අපිට පොයින්ට් කරලා තියෙනවා අපිට උදව් කරන්න. හංවැල්ල පීපල්ස් බැංක් එකත් හෝමගම පීපල්ස් බැංක් එකනොත් මේ ලෝන් පහසුකම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම පීපල්ස් බැංකුවේ ලෝන් කැල්කියුලේටර් එක දැන් එක්සැම්පල් එකක් එක්ක කියන්නම්. කලින් NDB එකේ කරා වගේ අපේ පාඨමාලා ගාස්තුවකට කොහොමද මේක අවුරුදු 8ක් දක්වා ගෙවිගෙන යන්නේ කියලා. අපි හිතමු ලක්ෂ 18ක් කියලා. ඒකෙදි අපි හිතමු අපේ ලෝන් එක ගෙවෙන්නේ අපි අවුරුදු 6කට හෝ 8ක් අතර කාලයකට ලෝන් එක ගත්තා කියලා. එතකොට වෙන්නේ මුල මාස ටිකේ අපිට ඊටාම අඩු මුදලකට ගෙවෙන්නේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකයි කැපිටල් එකයි. දැන් ලක්ෂ 18ක් ගත්තොත් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක විදියට 18000 අපිට පේන්නේ තාම පේන්නේ ස්ලයිඩ්. මේක තමයි පීපල්ස් බැංක් එකේ ලෝන් ෆී කැල්කියුලේටර් එක. මේක ඕගලන්ට ඒ වගේම පීපල්ස් බැංකු වෙබ්සයිට් එකනොත් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද නැවත ගෙවීමේ වැඩපිළිවෙල සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඕගලන්ට කැමති ලෝන් එක ගෙවන්න ප්ලෑන් කරන අවුරුදු ගාණක් amount එකක් දැම්මොත් අපිට එනවා කොහොමද එන්නේ කියලා. මම මෙතනදී පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. ලක්ෂ 18ක් අපි amount එක ලෝන් amount එක විදියට ගත්තොත් අපිට මේ විදියට තමයි මේ ගෙවිගෙන යන්නේ. අපි අවුරුදු 5ත් 8ත් අතර ගත්ත නිසා 9.5ක් වෙනවා ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක. ඊට පස්සේ මේ වගේ මාසිකව අඩු මුදලකට ගෙවිගෙන යනවා අවුරුදු මේ මාස 96ක් දක්වා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 8ක් දක්වා මේ ආකාරයෙන් ගෙවිගෙන යනවා. මේ විදිහට තමයි පීපල්ස් බැංක් එකේ ලෝන් එක වෙන්නේ. මේකෙදි NDB එකට වඩා ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා රාජ්‍ය බැංකුවක් වගේම. ඒගොල්ලොන්ගේ අර අපි ලෝන් එක ගන්න පුද්ගලයාගේ දෙවීමේ හැකියාව ඒ ඔක්කොම ටිකක් ඇනලයිස් කරනවා. ඒ කන්ඩිෂන්ස් මත මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ ඉතා අඩු ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එකක් 9.5ක් වැනි. NDB බැංකුවේ ලෝන් එක ගොඩක් ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන් ලෝන් එකක්. මේක හැබැයි අපි බැංකුවට ගිහිල්ලා මොන ගිහිල්ලා අර මේ කරන process එක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ටිකක් strict process එකක් තියෙනවා. අර NDB බැංකුවේ මේ ලෝන් එක රිස්ක් එක වැඩි නිසා අපිට ලෝන් එකේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකත් 0.2ක් වගේ 2.5ක් වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් පීපල්ස් බැංකුවේ 9.5කට වගේ අඩු මුදලකට ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක අඩු ගණනකට දීලා තියෙනවා.
ඊළඟට අපි බලමු කමර්ෂල් බැංකුවේ ලෝන් ස්කීම් එක කොහොමද කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ පෞද්ගලික බැංකුවල අපිට කෝස් ෆී එක සම්පූර්ණයෙන් කෝස් ෆී එකෙන් 75%ක් 80ක් වගේ තමයි ලබා දෙන්නේ. රාජ්‍ය බැංකු දෙකේම අපිට NDB මේ NSB වගේ පීපල්ස් බැංකු වල 100%ක කෝස් ෆී එක අපිට ලබා දෙනවා. මේකෙදි කමර්ෂල් බැංකුවේදී අපිට කෝස් ෆී එකෙන් 75%ක් ගන්න පුළුවන් ලෝන් amount එක විදියට. ඒ වගේම පර්සනල් ගැරන්ටර් කෙනෙක් විදියට එක්කෙනෙක් සයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලෝන් එක ලබා ගන්න අපිට තවම පේන්නේ People's Bank. ඔබට දැන් මගේ ස්ලයිඩ්ස් පේනවා ඇති. කමර්ෂල් බැංක් එකේ এডুকেෂන් ලෝන් එක ගැන විස්තර කරොත් 75%ක් තමයි අපිට කෝස් ෆී එකෙන් ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම ලෝන් එක ගන්න අම්මා හෝ තාත්තට අමතරව තව ගැරන්ටර් කෙනෙක් සයින් කළ යුතුයි. මේකෙදිත් අපිට රීපේමන්ට් පීරියඩ් එක විදියට අවුරුදු 7ක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක මේ අවුරුදු 5ක් දක්වා ගන්නවා නම් 11%කට අවුරුදු 5ට වැඩි. ඒ කියන්නේ 5ත් 7ත් අතර ප්‍රමාණයකට ගන්නවා නම් 12%කට ලබා දෙනවා. මේකෙදි අපේ අම්මා හෝ තාත්තා අවුරුදු 60ට වයසින් අවුරුදු 60ට වඩා අඩු වෙලා ඉන්න ඕනේ මේ ලෝන් එක ගන්න අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වා වගේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ මීට පෙර ගත්ත ලෝන්ස් වල ක්‍රිබ් ඉෂුස් වල ක්‍රිබ් රිපෝට් එකේ ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කලින් ලෝන් ලබාගෙන ඒවා නොගෙවා සිටීමේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න බෑ මේ ලෝන් එකක් ගන්නවා නම්. ඒ වගේම මේ ලෝන් එක ලබා ගන්න සයින් කරන අම්මා තාත්තාගේ net salary එක 30000ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි මුදලකුත්. ඒ වගේම සර්විස් පීරියඩ් එක තමන් සේවය කරන ආයතනයේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් අවුරුද්දක් හෝ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් සේවයේ නිරතව සිටිය යුතුයි. ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් තමයි කමර්ෂල් බැංක් එකෙන් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ කන්ඩිෂන්ස් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේක කමර්ෂල් බැංකුවේ ඕනම ශාඛාවකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ලෝන් එකක්. අපි අපේ SLTC ආයතනයේ මේ පහසුකම සඳහන් කරලා අපිට මේ ස්පෙෂල් ස්කීම් එකට මේ එලිජිබල් වෙන්න පුළුවන් කමර්ෂල් බැංක් එකේ. මේ වගේම තව මට කියන්න තියෙනවා අපිට තවත් රාජ්‍ය බැංකුවකින් මෑත කාලේ විශේෂ ලෝන් පහසුකමක් දුන්නා අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ සිසු දරුවන් සඳහා. ඒ තමයි NSB බැංකුව. NSB බැංකුවේ අපිට ලබා දුන්නා බුද්ධි කියන ලෝන් ස්කීම් එක. විශ්මී ඔබ ස්ලයිඩ් එකක් පෙන්නනවද ඒකට? NSB බැංකුවේ අපිට ලබා දීලා තියෙන පහසුකම් මෙතනදී NSB ආයතනයේ අපිට දීලා තියෙනවා NSB බැංකුවේ 2.5 මිලියන්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 25ක් දක්වා මේ ලෝන් එක ගන්න පුළුවන් ටෝටල් කෝස් ෆී එකෙන්. මම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා පීපල්ස් බැංකුවෙන් අපිට ලක්ෂ 20ක් දක්වා දෙද්දී NSB බැංකුවෙන් ලක්ෂ 25ක් දක්වා අපිට ටෝටල් කෝස් ෆී එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මෙතන සිසු දරුවන් ඉන්නවා නම් අපේ 2+2 ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවුරුදු දෙක SLT ශ්‍රී ලංකා ටෙක්නොලොජිකල් ආයතනයේ ඊළඟ අවසන් වසර දෙක වෙනත් විදේශගත විශ්වවිද්‍යාලයක අපි SLTC මගින් හඳුන්වා දී ඇති 2+2 ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට යන්න කැමති ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඒ අයගේ පහසුව සඳහා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා ලක්ෂ 100ක ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ NSB ආයතනයේ SLTC සඳහාම විශේෂිත වූ ලෝන් ස්කීම් එකක් මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. මම මේ සඳහන් කළ තියෙනවා වගේ ලක්ෂ 100ක් හෝ ඊට 80ක් ටෝටල් කෝස් ෆී එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ සඳහා. මේකෙදි වෙලා NSB ආයතනයෙන් අපිට දීලා තියෙනවා රීපේමන්ට් පීරියඩ් එක විදිහට ලෝන් එක නැවත ගෙවා නිම කිරීමේ පීරියඩ් එක විදිහට අවුරුදු 5ක් උනාට මේක මට කියන්න අවුරුදු 9ක් කියලා. මොකද අපි මේගොල්ලෝ අවුරුදු 5ක් කියන්නේ අපි ගෙවීම කරන අවුරුදු 5කට ඒගොල්ලෝ තවත් සහනයක් විදිහට දීලා තියෙන ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ
ග්‍රේස් පීරියඩ් එක මේ සමාන වෙනවා අපි අධ්‍යයනය කරන කාලයට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට අවුරුදු 4ක ඩිග්‍රී එකක් කියලා. පළවෙනි අවුරුදු 4ම අපි ගෙවන්නේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක විතරයි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ නම් තමයි අපි අපේ ඒ කියන්නේ ලෝන් එක ගත්ත සල්ලි කැපිටල් amount එක. අපේ ලෝන් එකක් හැදෙන්නේ කැපිටල් amount එක ඉන්ට්‍රෙස්ට් amount එක එකතු වෙලානේ. කැපිටල් amount එක ගෙවන්නේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ නම් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ඩිග්‍රී එක ඉවර කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි අපේ ලෝන් එක ගෙවෙන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒක අපි සම්පූර්ණ ලෝන් එකේ කාලය විදියට ගත්තොත් ඒතර අවුරුදු 9ක් දක්වා දිව යනවා මේක ලෝන් එක ගෙවීමේ කාලය. ඊට අමතරව තවත් ස්පෙෂල් 3 months දීලා තියෙනවා ග්‍රේස් පීරියඩ් එකට අමතරව ඒ කාලෙත් අපි ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි මාස 3. මම හිතනවා මම කියපු දේ පැහැදිලි කියලා. අපි NSB එකේ එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් NSB බැංකුව මගින් ලබා දී ඇති පහසුකම රීපේමන්ට් පීරියඩ් එක අවුරුදු 9ක් වෙනවා කියලා. මොකද අපේ ඩිග්‍රී එකට හා සමානව කැපිටල් ලෝන් එකේ කැපිටල් එක ගෙවෙන්නේ ඒ කාලයේ පුරාවටම. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අවුරුදු 4ක් ඩිග්‍රී එකක් නම් පළවෙනි අවුරුදු 4ම අපේ ලෝන් එක අපි ගෙවන්නේ නැහැ. ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක විතරයි ගෙවන්නේ. ඒක ඉතා සුළු මුදලක් වෙනවා. ඒක විතරක් ගෙවලා ඊට පස්සේ පස්වෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් තමයි අපි ලෝන් එක ගෙවන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට 5 years තියෙන නිසා රීපේමන්ට් පීරියඩ් එක අර කෝස් එකේ අවුරුදු 4යි අනිත් ලෝන් එක ගෙවන අවුරුදු 5යි ගත්තම අවුරුදු 9ක කාලයක් තමයි අපි ලෝන් එක ගෙවී යන විදිහට ගන්නෙ. මෙතනදී පර්සනල් ගැරන්ටි ලෝන් එකේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ගැන කතා කරොත් පර්සනල් ගැරන්ටි කෙනෙක් සයින් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ ලෝන් එක ගන්න අම්මා හෝ තාත්තට අමතරව තවත් ගැරන්ටි කෙනෙක් කවුරු හරි රජයේ හෝ අනුමත පෞද්ගලික ආයතනයක වැඩ කරන කෙනෙක් ගැරන්ටි කෙනෙක් විදිහට සයින් කරනවා නම් 9%ක වගේ මුදලකට අපිට මේ ලෝන් එක ගන්න පුළුවන්. මේක ඒ වගේම ප්‍රොපර්ටි මෝර්ගේජ් එකක්. අපේ දේපලක් අපි පර්සනල් ගැරන්ටි කෙනෙක් නැතිව අපි දේපලක් එක්ක අපි දේපලක් ලෝන් එකට කියලා මේ ලෝන් එක ගන්නවා නම් 8% වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකකට per annum වාර්ෂිකව 8%ක ලෝන් එකකට මේක ගන්න පුළුවන්. මේවා අපිට ලබා දී ඇති විශේෂ පහසුකම් අනිත් ලෝන්ස් වල මේ කන්ඩිෂන්ස් ටික නැහැ. SLTC ආයතනය සඳහාම ඒ ශිෂ්‍යාවන් සඳහාම ලබා දී ඇති විශේෂ පහසුකම් තමයි මම සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ ෆුල් ටයිම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන ස්ටුඩන්ට්ස් අය කියන්නේ අපි දැන් ඩිග්‍රී එකක් නම් ෆුල් ටයිම් ඒ කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලට පුළුවන් පේරන්ට් කෙනෙක් එක්ක හරි එහෙමත් නැත්නම් පේරන්ට් කෙනෙක් අපේ දෙමව්පියෙක් නැති සිසුවෙක්ට ඒගොල්ලන් එයා ඉන්න ළඟම ඥාතියෙක් එක්ක මේ එකතු වෙලා මේ ලෝන් එක අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් පහසුකම තමයි මේ ලෝන් එක මම මේ අපි මේ ලෝන් එක ගන්න ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් ස්ටුඩන්ට්ස් අය ඉන්නවා නම් අපේ මූල්‍ය අංශයට දැනුවත් කරන්න. මේක අපේ කියන්නේ ශිෂ්‍යයාගේ ගෙවල් ළඟ තියෙන ළඟම ඇති NSB බැංකුවෙන් මේ ලෝන් එක ගන්න පුළුවන්. මේ පහසුකම SLTC එක තියෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ අපිට දීලා තියෙන විශේෂ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එකට ගන්න පුළුවන් ලෝන් එක ළඟට තියෙන NSB බැංකුවෙන්. ඔය වගේ තමයි අපිට දීලා තියෙන ලෝන් පහසුකම් තියෙන්නේ. මම මෙතනදි විස්තර කරා අපේ රාජ්‍ය බැංකු වගේම රාජ්‍ය නොවන බැංකුත් අපිට ලබා දී ඇති විශේෂ ලෝන් පහසුකම් මොනවාද කියලා. දැන් මම මේ කරපු සෙෂන් එක ඉංග්‍රීසි වලින් කන්ඩක්ට් කරන්නම් අපේ ශිෂ්‍යාවන් සඳහා. Good morning, everyone. I would like to explain about the NTEC scholarship we have introduced by SLTC, Sri Lanka Technological Campus, and let's check how we are going to check our course fee by entering a sample A-level result. Sadeep, hope you can see my screen, right? Not yet, Vishnu. Yeah, now we can. Yeah.
let's go to SLTC website, that is sltc.ac.lk, and select the stream you have followed. That means A-level stream you have followed. Let's say it's commerce, and let's put your main exam results. Let's say it's 1A and 2Cs. And let's check the, hello, yeah. Vishnu, while doing the presentation, as this is a as we are saying it in English, so if any student has any questions, they can raise your hand by clicking the icon. So we will allow you to speak, and then you can answer their question at the same time. Okay, sure. අපි ආරාධනා කරනවා කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තමන්ගේ hand raise කරන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට දැනුවත් කරන්න. එතකොට අපි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන්නම් ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න මේ සාකච්ඡාව යන අතරතුර. විශ්ව ඔබට අවස්ථාව. සංජනාට ප්‍රශ්නයක් තියෙන දනංචි ගුණවර්ධන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. සදීප අපි අවස්ථාව දෙමුද? අපි දෙමු නේද? ඔව්. අනිත් එක තව දෙයක් මතක් කරන්න කැමති අපි විශේෂයෙන්ම මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූල්‍ය පහසුකම් වලට අදාළ ප්‍රශ්න වලට තමයි පිළිතුරු ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. දනංචි අපිට ඉදිරිපත් කරනවද? සදීප අපි දනංචිව අන්මියුට් කරමු. හරි. දනංචි ඉදිරිපත් කරන්න ඔබේ ප්‍රශ්නය. ඔව් මම දනංචි රාත කතා කරන්නේ. ඔව්. අපිට මේ ලෝන් ස්කීම් එක අපි දැන් මුලින් මේක ගෙවා මේ ගන්න නැතුව අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් නැත්නම් අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා හදිස්සියක් වුණොත් මෙහෙම ගන්න ස්කීම් එකක් තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ? එහෙම පුළුවන් ද ඇප්ලයි කරන්න? ඔව් මහත්මයා මම මේ විස්තර කරපු NDB, NSB, People's Bank, Commercial Bank loan scheme හතරම අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ යන අතරතුරේදී උනත් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ෆයිනල් ඉයර් එකේදී උනත් ලෝන් එකට ඇප්ලයි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මැඩම් දැන් අනිත් බැංක් තුනේ නම් ගැටලුවක් නැහැ. NDB එකේ අර ස්කීම් එක කොහොමද ඇප්ලයි කරන්නේ? ඒක අපිට එතකොට මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එතකොට මුළු කෝස් ෆී එකම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. නෑ ඔව්. මුදල අපි ෆයිනල් ඉයර් එකේදී ගත්තොත් සෙමෙස්ටර්ස් දෙකක විතරයිනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ඒක සඳහා ගන්න පුළුවන් එතකොට. අපිට ඕන නම් අවුරුදු 8ක් ගන්න නැතුව ලෝන් පීරියඩ් එක එතකොට ඊට වඩා අඩු කාලයකට උනත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබතුමීලාගේ මේ අපේ සහභාගීත්වය ඒ කියන්නේ අපි කෙලින්ම බැංකුවට ගිහිල්ලා මේ සාමාන්‍ය ලෝන් එකක් ගන්න කැන්සල් කරන අරගෙන මේ ඩොකියුමන්ට් ඔයගොල්ලන්ට ගියාම ඔයගොල්ලෝ අපිට රෙසිට් අරන් දෙනවද කොහොමද වෙන්නේ? ඔව් NDB එක ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරලා තියෙනවා. NDB එකෙන් මේ ලෝන් පහසුකම් සඳහා ළමෙක් NDB කැමති කියලා අපේ පාදුක ආයතනයේ පාදුක කැම්පස් එකේ මූල්‍යාංශයට ඇවිල්ලා කිව්වොත් අපි ඒ ළමයාගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික කලෙක්ට් කරලා NDB බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ ලෝන් එක ලබා දෙනවා. අනිත් එක විශ්මේ අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ මේ ලෝන් වලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ මුලින්ම අපිට ලියාපදිංචි ගාස්තුව ගෙවලා ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබාගෙන යන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා නේද? ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් හැමෝටම පොදුයි. මේ ලෝන් එක ඒ කියන්නේ මේ මම සඳහන් කරපු හැම ලෝන් එකක්ම ගන්න ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවක හෝ ශිෂ්‍යාවියක් මේ සිසුවෙක් හෝ සිසුවියක් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපේ මේ මම කෝස් ෆී එක ගැන සඳහන් කරා වගේ ඉන්ටෙක් ෆී ස්ට්‍රක්චර් එක සඳහන් කරාම මම කිව්වනට මුලින් 50000ක ඇඩ්මිෂන් ෆී එකක් ගෙවනවා කියලා. ඒක හැම කෙනෙක්ටම පොදු මුදලක්. ඒ මුදල ගෙවලා අපේ මේ කැම්පස් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ලෝන් සඳහා අයදුම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද මං කියපු එක? පැහැදිලි. අපි ඒ කියන්නේ අපේ ශිෂ්‍යාවක් විදියට රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ස්පෙෂල් ලෝන් ස්කීම්ස් වලට එලිජිබල් වෙන්නේ මේ සඳහන් කරපු හැම ලෝන් ස්කීම් එකක්ම. ඔව් අපි ලබන රෙජිස්ටර් කරලා ඉන්නේ. මහත්මයා කියපු මට පැහැදිලි නෑ. මොකද්ද? අපි ලබන රෙජිස්ටර් වෙන්න ඉන්නේ. ඔව් අපි රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මහත්මයා මේ
ගන්න කැමති ලෝන් එක මොකද්ද කියලා අපේ මූල්‍යාංශය දැනුවත් කරන්න. එතකොට අපි මේ අපේ එතන බැංකු මැනේජර් එක්ක සම්බන්ධ කරලා NDB ලෝන් එකේ නම් අපි තමයි මේ ලෝන් එක ගන්න සම්පූර්ණයෙන් ඉන්වෝල්ව් වෙලා මේ NDB හෝමගම බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අරන් දෙන්නේ. එතනදී අපි එතකොට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම කියනවා. ස්ටුඩන්ට් එතකොට මේ අපේ කැම්පස් එකේ මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ වෙලා ඒ ලෝන් එක ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන්. ඔව්. අපි රත්නපුරේ නම් අපි NSB යනවා නම් NSB රත්නපුර බ්‍රාන්ච් එකෙන් පුළුවන් නේ. NSB බැංකුවේ ලෝන් එක ගන්නවා නම් අපේ නිවසට ළඟම බ්‍රාන්ච් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ගන්න අදහස් කරනවා නම් අපේ මූල්‍යාංශයේ කැම්පස් එකේ මූල්‍යාංශය දැනුවත් කරන්න. එතකොට එයා හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ඉන්න ස්පෙෂල් යුනිට් එකට ඉන්ෆෝම් කරයි අපේ SLTC ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඔය බ්‍රාන්ච් එකට එනවා කියලා. එතකොට එයාට විශේෂ ඒ වරප්‍රසාදය ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි මඩම් thank you. හරි. තවත් ප්‍රශ්නයක් ජනිත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. සදීප් අපි ජනිත් අන්මියුට් කරමුද? ඔව් අන්මියුට් කරමු. ඒ අතරේ විශ්මි කියන්න පුළුවන් නම් මොනවාද විශේෂ දුරකථන අංකයක් තියෙනවද මූල්‍යාංශ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් අපේ හොට්ලයින් එකට කතා කරලමද? ඔව් නෑ අපි අපේ විශ්වවිද්‍යාලේ දුශාන්ති මූල්‍යාංශයේ දුශාන්තිව කන්ටැක්ට් කරා නම් හරි ලෝන් එක ගන්න කැමති අය මම කැමති මේක chat එකෙත් දානවා නම් සදීප මේ නම්බර් එකෙන් දුශාන්ති 0.7.0 177යි 31.04 0.7.0 නැවත කියන්න 0.7.0යි 177යි 31.04 දුශාන්ති දුශාන්ති මූල්‍යාංශයේ දුශාන්තිව කන්ටැක්ට් කරා නම් කුමන හෝ මේ ලෝන් ස්කීම් වලින් එකක් ගන්න කැමති කියලා එයා බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒතකොට ස්ටුඩන්ට් ඉක්මනටම මේ ලෝන් පහසුකම ගන්න පුළුවන්. ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක NDB එකේ නම් අපේ තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලෙම තමයි කරලා දෙන්නේ. එතකොට හරියම ඉක්මන් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවා. ස්ටුඩන්ට් බැංකුවට ගිහිල්ලා ඒ කාලේ නාස්ති කර ගැනීම අඩුයි ඇත්තටම අපේ කැම්පස් එකේම මේවා කරලා ලබා දෙන නිසා. අපිට chat එකේ ප්‍රශ්න කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට කලින් අපේ මේ hand raise කරලා ඉන්න කෙනෙකුට අපි අවස්ථාව දෙමු. ඔව්. ජනිත් ඉන්නවනේ. අපි ජනිත් අන්මියුට් කරමුද සදීප? හෙලෝ. ජනිත් පොඩ්ඩක් එක්සැම්පල් එකක් කරන් දෙන්න පුළුවන්ද? ලක්ෂ 20ක විතර ලෝන් එකක් ගත්තොත් NSB එකෙන් කොහොමද මේ රෙන්ටල් එක හැදින්නේ කියලා? ඒක බලන්න පුතා මේ ලක්ෂ 20ක් ගත්තොත් ලක්ෂ 20ම ටෝටල් කෝස් ෆී එකම ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේ ලක්ෂ 25ක් දක්වානේ ඒගොල්ලන්ගේ සීලින් එක තියෙන ලෝන් එකේ. ඒක නිසා අපේ ඔයාගේ කෝස් ෆී එක ලක්ෂ 20ක් වුණොත් ඔයාලට ලක්ෂ 20ම ගන්න පුළුවන්. ඒක අවුරුදු මම කලින් කිව්වා වගේ අවුරුදු 9ක මේ කාලයකට යටත්ව ගෙවන්න. අපිට විශ්මි අර කැල්කියුලේටර් එකට බැංක් එකේ දාලා පෙන්නන්න. කැල්කියුලේටර් එක අපි NSB සයිට් එකෙන්ම යන්න පුළුවන් පුතා. ඔයගලන්ට ඒකේ ඔයාට ලක්ෂ 20 ඔයා ගෙවන්නේ මම මේ පෙන්නනවා වගේ nsb.lk කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා කැල්කියුලේටර් එකෙන්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් තමන් ගෙවිය යුතු වාරිකය මොකක්ද කියලා. හරි මිස්. ඒකේ ලෝන් NSB කැල්කියුලේටර් එක. ඒකෙදි පුතා ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාගේ මේ ලෝන් එක ගෙවන කාලය. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් නම් 9%ක් අර ඒ වගේ. මම මුලින් පැහැදිලි කරා වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ඒ කියන්නේ 9%යිනේ. එතකොට ඒ අදාළ 9% දාලා ඔයා ගන්න ලෝන් amount එක දැම්මම ඔයාට එනවා ඔයා ගෙවිය යුතු මුදල කීයද කියලා. හරි. ඒකත් එතකොට මේ අපි වාරික ගෙවුවට පස්සේ මේ සීසන් වලද මේ ඔයාලගේ ආයතනයට සල්ලි දෙන්නේ නැත්නම් පුල්ල ලෝන් එකම ආවද නේද? ඔයා පුතා මාසිකව බැංකුවට ගෙවද්දි බැංකුවෙන් මාස 6ක් අවසානයේ අපිට ඔයාගේ සෙමෙස්ටර් ෆී එක ගෙවනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඔයා මුල අවුරුදු 4ම එතකොට ග්‍රේස් පීරියඩ් එක වෙන නිසා ඔයා මුල අවුරුදු 4ම ගෙවන්නේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් රේට් එක විතරයි. ඔය ලක්ෂ 20 මුදල ඔයාගේ ගෙවෙන්නේ නැහැ. ඒ බැංකුවට අදාළ 9% කියන ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක විතරයි ගෙවෙන්නේ. තේරුණා නේද පුතා? ඔව් හරි. මේ එතකොට ඒ 9% කියන ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක ගෙවෙද්දි බැංකුවෙන් අපිට ටෝටල් සෙමෙස්ටර් ෆී එක අපිට ගෙවනවා. මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. හරි. මේ පහසුකමක් ගන්න පුතා ඔයා NSB ද කමර්ෂල් ද NDB ද People's Bank වෙන්ද ලෝන් එක ගන්නවා නම්
මේ දුශාන්ති මිස්ව කන්ටැක්ට් කරන්න. මොකද මේවා විශේෂ SLTC ආයතනයේ සඳහාම දීලා තියෙන විශේෂ පහසුකම් නිසා මේ එතකොට අපිට ඔෆිසර් කෙනෙක් ඉන්නවා බැංකුවේ වෙනම මේ දේ හැන්ඩල් කරන මේ වෙල ගැටලු විසඳලා දෙන. එතකොට එයා ඩිරෙක්ට් කරයි කාවද කියන එක. හරි. හරි මිස්. හරි. ඊළඟට තරු කියලා තරු විශ්යාවට දෙමු අවස්ථාව. ඔව් අවස්ථාව දෙමු. මම මේ කතා කරන්නේ මට දැනගන්න ඕනේ මිස් අපි මේ ලෝන් එක ඇප්ලයි තරු හෙලෝ ලෝන් එක ඇප්ලයි කරනකොට ඔව් ඇහෙනවා මහත්මිය කියන්න. හෙලෝ ඇහෙනවා කියන්න. හෙලෝ කියන්න මහත්මිය අපිට ඇහෙනවා. 40ක වැටුප් ප්‍රමාණයක් අපේ වැටුපේ තියෙන්න ඕනද කියන එක ලෝන් එකකට යනකොට. නෑ මහත්මිය. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔව් මට දැන් මම ඔබතුමිය හඳුනා දීපු ඒවා අනුව මම තීරණය කරේ මට පහසුයි කියලා හිතන එකට NDB බැංකුව. ඔව්. ඔව් මම කැම්පස් එකට 5000 බැඳලා තියෙන්නේ. මට දැන් 140 සීමාව කියන ප්‍රශ්නේ තිබුණා. නෑ මහත්මිය. අවශ්‍ය නැත්නම් අපි කොහොමද බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? බැංකුවටද කැම්පස් එකටද අපි ඉල්ලීම කරන්නේ? කැම්පස් එකට තමයි මහත්මිය ඉල්ලීම කරන්න ඕනේ. මේකෙදි NDB හෝමගම බ්‍රාන්ච් එකෙන් තමයි අපිට මේ විශේෂ පහසුකමේ මේ ලෝන්ස් ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් කරන්නේ NDB හෝමගම බ්‍රාන්ච් එකෙන්. ඒ වුණාට අපි කැම්පස් එකට තමයි අපි මේ NDB ලෝන් එක ගන්න කැමතියි කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද එතකොට කැම්පස් එකෙන් මේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික කලෙක්ට් කරලා NDB එකට සම්බන්ධ කරලා ලෝන් එක මේ ලබා ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒකයි. මේ ඔබට පැහැදිලිද මම විස්තර කරා? ඔව් මම හිතන්නේ මේක පැහැදිලි. NSB බැංකුවෙන් ලබා දෙන්නේ 100%ක්ද ලෝන් amount එකෙන් 180%ක්ද? ලක්ෂ 25ක් දක්වා ලබා දෙනවා සදීප මෙතන. අපේ මේ කෝස් V එකේ ලක්ෂ 25ක් හෝ එහෙම නැත්නම් 180ක්. හරි. අපේ තියෙන කෝසස් වල 95%ක්ම කවර් වෙනවා ටෝටල් කෝස් V එක. ඒ කියන්නේ NTech ශිෂ්‍යත්වයේ හම්බෙන්නේ නැති ශිෂ්‍යයාවන්ටත් ඒ මුදල කවර් වෙනවා මෙතනදී 25ක් කිව්වම ඔබට හැම දෙනෙක්ටම පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ලක්ෂ 25ක් දක්වා අපිට ගන්න පුළුවන්. තව පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තියෙනවා පොදුවේ. ඒ තමයි මේ ලෝන් ස්කීම් එකකට හරියන්න ඒ කියන්නේ මොනවාද ප්‍රතිඵල වලින් මොකක් හරි සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕනේද අවම? එහෙම නැත්නම් 2026ට විතරද 2019ට බැරිද A level කරපු? නෑ A level අපිත් එක්ක SLTC ආයතනයේ පාඨමාලාවන් හදාරන්න මූලික සුදුසුකම්ලත් ඕනම ශිෂ්‍යයාවකට මේ ලෝන් පහසුකම් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී A level results ඒ කියන්නේ අපේ කොහොමත් පාඨමාලාවන් සඳහා විශේෂිත කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ S3ක් ලබාගෙන තියෙන්න ඕනේ. අර S3 හෝ ඊට වඩා වැඩි රිසල්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කන්ඩිෂන් සපුරාලන හැම කෙනෙක්ටම මේ ලෝන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් රිසල්ට්ස් වල බාධාවක් නැහැ. උසස් පෙළට වාඩි වුණු වසරේ බාධාවක් උසස් පෙළ කරපු අවුරුද්ද ඒ කිසිම දෙයක් බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම හිතන්නේ අපිට මේ පොදුවේ උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ රෙජිස්ට්‍රාර් තුමිය ඉන්නා නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. පබසරා මහත්මිය. කීප දෙනෙක්ම අහලා තියෙනවා මේ ගවර්න්මන්ට් ලෝන් එක ගැන සහ මම හිතන්නේ ෆ්‍රී ලෝන් conducted by BOC කියලා තියෙන ෆ්‍රී නෙමෙයි ඒක මම හිතන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් ෆ්‍රී ලෝන් වෙන්න ඕනේ. ඔව්. මේ ගැන කෙටි සඳහනක් ඔබතුමියට කරන්න පුළුවන් නම් සිසුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගැනත් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් කොයි කාලෙදිද මොනවද සුදුසුකම් එතකොට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මොනවද තියෙන අවස්ථා කියන දේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඉතාලට. හරි සදීප මම ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අපි ඉන්ට්‍රස්ට් ෆ්‍රී ලෝන් ස්කීම් එක එහෙම නැත්නම් පොලි රහිත ණය යෝජනා ක්‍රමය අපිට
ලබා දෙන්නේ ඇත්තටම UGC Ministry of Education එක හරහා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා තමයි මේ පොලි රහිත ණයෝජනා දූ දරුවන් බඳවා ගැනීමේ ස්කීම් එක ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිත් රාජනෝන විශ්වවිද්‍යාලයක් විදියට මේ ලෝන් ස්කීම් එකට අපි ලබා දෙන සීට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ලබා දෙන අවස්ථා ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හැම අවුරුද්දක් පාසා තමයි මේ ණයෝජනා ක්‍රමය මේ Ministry of Education එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඕගලන්ට ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්නේ. ඉතින් මේ 2019 ලෙවල් කරපු දූ දරුවන් සඳහා ඒ ස්කීම් එක හරහා දූ දරුවන් අතුලත් කරගෙන අවසానයි. ඒ කියන්නේ මේ මාර්තු බඳවා ගැනීම වලින් 2019 අවුරුද්දේ ලෙවල් කරපු දූ දරුවන් අපි බඳවාගෙන අවසానයි. ඉතින් ඊළඟට 2020 ලෙවල් කරපු දූ දරුවන්ගේ බඳවා ගැනීම වලට මේ අයදුම්පත් කැඳවන්න ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ ලබන අවුරුද්දේ. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ තාම දින වකවානුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා සාමාන්‍ය මාධ්‍යවල පත්තර මාධ්‍යයෙන් සහ සෝෂල් මීඩියා වලින් ඒගොල්ලෝ බඳවා ගැනීම අනිවාර්යෙන් ඇඩ්වර්ටයිස් කරනවා. ඉතින් මං සඳහන් කරන්න කැමති ඉතින් තවත් මොකද මේ අවුරුද්දේ බඳවා ගැනීම අවසාන නිසා ඔයගොල්ලන් දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ බඳවා ගැනීම එක්ක ඉන්ට්‍රස්ට් ෆ්‍රී ලෝන් ස්කීම් එක හරහා එන්න අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක මාස 6ක කාලෙක ગેප් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මාස 6ක් ඔයගොල්ලන්ට ඇකඩමික් කටයුතු කරගෙන යන අවස්ථාව නැති වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකම් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බලාගෙන හිටියොත්. ඉතින් එතෙන්දී පොඩි ඔයගොල්ලන්ට බාධාවක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාදයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මොකද මේ දවස්වල තියෙන තත්ත්වයන් උඩ ඔයගොල්ලන් තීරණ ගැනීම මම හිතන්නේ ඉක්මනින් තීරණ ගැනීම ඉතාම වැදගත් එකක්. රටේ තියෙන මේ වෙනස් වීම සහ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල තියෙන වෙනස් වීම මම හිතන්නේ අපි පහුගිය සති දෙක තුන පුරාවටම ගොඩක් සැසිවාරවල එහෙම නැත්නම් වෙබිනාර්ස් පැවැත්වුවා. අපේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එන්ජිනියරින් කම්පියුටිං වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කොච්චර ඉක්මනට දියුණු වෙනවද කියන එක සහ කොච්චර ඉක්මනට වෙනස් වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒ වෙනස් වීම එක්කම දැන් උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන දරුවෙක් විදිහට සහ උසස් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙන දූ දරුවෙක් විදිහට මේ ඕගොල්ලොන්ගේ මේ රැකියා මාර්ගයට යොමු වෙන එක සහ ඕගොල්ලන් කැමති මාර්ගයෙන් ඉගෙන ගැනීම කටයුතු අවසන් කරලා රැකියාවකට යොමු වෙන එක පහු කරන එක ඇත්තටම මේ අපි රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ අපි ඕගොල්ලන් තීරණය අරන් ඉක්මනින්ම මේවා පටන් ගන්න තරමට ඕගොල්ලන්ගේ අනාගතයට යන්න තියෙන හැකියාව සහ අනාගතේ රැකියාවක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීම මම හිතන්නේ වඩාත් ඉක්මනින් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම මේ පැහැදිලි කරන්න කැමති ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් වෙන විදිහට මේ ලෝන් ස්කීම් එක හරහා ඊළඟට 2020 ලෙවල් කරපු දූ දරුවන්ට මේ රාජ්‍ය ණය පහසුකම් ලබා ගන්න වෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ කියන එක තමයි අංක 1 ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ. ඉතින් එහෙම ලබන අවුරුද්ද වෙනකම් බලාගෙන හිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට ગેප් එකක් එනවා. සහ ලබන අවුරුද්දේ SLTC එක විදිහට අපි දෙන සීට්ස් ප්‍රමාණය මත තමයි SLTC එකට ඔයගොල්ලන්ට එන්න පහසුකම ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි ලබා දෙන සීට්ස් ප්‍රමාණය තාම අපි එහෙම ඩීටේල් හිතලා බලලා නැහැ. බට් සීට්ස් ප්‍රමාණය මේ පාරට වැඩිය ටිකක් අඩු වෙයි කියන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් පැහැදිලි කරන්න කැමති ඉල්ලා සිටින කැමති මම හිතන්නේ අපි මේ ඕගලන් මේ තීරණය ඉක්මනින්ම ගන්න තරමට වඩාත් හොඳයි කියන එක තමයි කියන්න කැමති. සදීප මම හිතනවා මගේ කතාවෙන් ප්‍රශ්න කීපයකට පිළිතුරු ලැබුණා කියලා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අපිට තව ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. විශ්මී ඔබට නැවතත් අවස්ථාව. ඔව් මම මෙතනදී අපිට
chat එකේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරපු ඒවා බැලුවා. මෙතනදී අහලා තියෙනවා NSB loan amount එක 100%ක්ද 80ක්ද කියලා. එතනදී මම කිව්වා වාගේ ලක්ෂ 25ක් දක්වා අපිට මුළු මුදලම ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් ලක්ෂ 25 ඉක්ම වාගේ course fee වල 80ක් දක්වා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අවුරුදු 4ම අපි තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය තුල හදාරන ප්‍රෝග්‍රෑම් සඳහා එහෙම නැතුව 2+2 ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් SLTC වෙතින්ම හඳුන්වා දුන් අවුරුදු 2ක් තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ මම පෙර සඳහන් කර පරිදි 3 වෙනි අවුරුද්දත් 4 වෙනි අවුරුද්දත් විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයක හදාරන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ලක්ෂ 100ක දක්වා ලෝන් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව අහලා තියෙනවා මම කැමති තව ප්‍රශ්නයක්. ඔව් NDB loan එක ඕන බ්‍රාන්ච් එකකින් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙනවා. මම පෙර සඳහන් කරා විදියට NDB loan අවශ්‍යතා තියෙන අය අපේ කැම්පස් එකේ මූල්‍යාංශ දුෂාන්ති මිස්ව කන්ටැක්ට් කරන්න. අපි ડોකියුමන්ට්ස් ටික කලෙක්ට් කරලා බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා loan එක process කරන්න SLTC ආයතනයේ මගින් මැදිහත් වෙලා loan එක ලබා දෙනවා. ඒ වගේම NDB is the only bank that I can get the loan without grants. NDB loan එකෙන් තමයි අපිට guarantors ලා නැතුව ගන්න පුළුවන් එකම loan එක තියෙන ආයතනය. අනිත් ඒවල රාජ්‍ය බැංකු වල guarantee කෙනෙක් sign කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මම පෙර සඳහන් කර පරිදි commercial හරි NSB හරි වත්කමක් ඒ කියන්නේ mortgage කරලා ගන්න පුළුවන් loan එක. NDB එකෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ එක දෙමව්පියෙක් අවුරුදු 62කට හෝ 62කට අඩු අම්මා හෝ තාත්තා sign කරලා වෙන personal guarantors ලා mortgage කරන්න මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. දේපල තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගන්න පුළුවන් loan එක. තව අහලා තියෙනවා 2019 A level students loans ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් කැමති කියන්නේ අවුරුද්ද බලපාන්නේ නැහැ A level කරපු ගන්න පුළුවන් loan එක. 2020 A level students ට ගන්න පුළුවන්ද කියලා හිතෙනවා. මම පෙර සඳහන් කර පරිදි SLTC ආයතනයත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණාම මේ loan පහසුකම් A level results A level කරපු අවුරුද්ද බලපාන්නේ නැහැ. ගන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වෙන විදිය සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද? සදීප රෙජිස්ටර් වෙන process එක අපි මේ කැම්පස් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න නම් process එක අපි කලින් brief කරා. සදීප අපි මේ ගැන නැවතත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඒත් එක මම කැමතියි මේ ආරාධනා කරන්න නැවතත් අපේ රෙජිස්ට්‍රාර් තුමියට ඒක පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේම සමහර සිසුන් මෙතන කියලා තියෙනවා දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක එයාලට එළියට යන්න විදිහක් නැහැ. තමන්ගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක ගෙවන්න. එහෙම අයට අපිට මොකක්ද ලබා දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව කන්ෆර්මේෂන් එකක් අරගෙන. අපිට පුළුවන් කැම්පස් එකට ෆිසිකලි එන්න බැරි මේ වගේ වකවානුවක SLTC වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මම කලින් සඳහන් කර පරිදි sltc.ac.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා අපිට අපේ ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත හරහා ඇඩ්මිෂන් ගාස්තුව ගෙවීමක් කර රෙජිස්ටර් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකේ අපිට එතකොට අපේ ඊමේල් එකට ස්ටුඩන්ට්ගේ ඊමේල් එකට එනම කන්ෆර්මේෂන් එක රිසිප්ට් එකක් 50000 ගෙවූ බවට එහෙම නැත්නම් අපිට ඔන්ලයින් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කරන්න පුළුවන් අපේ මේ account එකකට ඔය වගේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sltc.ac.lk වෙබ් අඩවිය හරහා අපිට ගෙවීම කරන්න පුළුවන් IPG එකෙන්. එහෙම නැතිනම් අපේ බැංකු account වලට online fund transfer එකක් කරලා කැම්පස් එකේ අපේ ශිෂ්‍යාවක් විදියට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද සදීප? ඔව් පැහැදිලි. මම හිතන්නේ මේ තවත් සිසුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ඔන්ලයින් පහසුකම් නැති සිසුන් ඉන්නවනේ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ තමන් ඔන්ලයින් බැංකුවෙන් පහසුකම ලබාගෙන නැති. ඒ වගේම යාලා ගෙවන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ එක්ක බැංකුවකට ගිහිල්ලා ඩිපොසිට් කරලා ඒ වගේ. එතකොට එහෙම සිසුන්ට මොකක්ද අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව? එහෙම විශේෂ ක්‍රමවේදයක් තියනවාද? සදීප මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්න කැමතියි. මං හිතන්නේ මිස් විශ්මි හයිලයිට් කරපු විදිහටම කාට හරි
බැංකුවකට යන්න අපහසුතා තියෙනවා නම් අපේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කාට හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරලා ඔන්ලයින් පේමන්ට් මෙතඩ් එකකට ගෙවීම් පළවෙනි ඇඩ්මිෂන් ෆී එක හෝ කෝස් ෆී එකක් ගෙවීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් කෙනෙක්ට ඩෙබිට් කාඩ් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් නැතුව ඔන්ලයින් පේමන්ට් මෙතඩ් එකකට යන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය හා සම්බන්ධ වන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් සහ ඔයගලන්ට බැංකුවකට යන්න පහසුකම් මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක travel restrictions නුත් එක්ක එළියට යන්න බැරි අපහසුතා පවතින කෙනෙක් නම් මම කැමතියි ඔයගලන්ට ඉල්ලන්න අපි වෙනම ස්කීම් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයගලන් අපේ හොට්ලයින් එකට කතා කරන්න. ඔයගලන් මම හිතන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් දානවා නම් මම ඒකත් පැහැදිලි කරන්නම්. ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන තියෙන මාර්ගය තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් වෙබ් අඩවියට යන්න පිවිසෙන්න www.sltc.ac.lk වෙබ් අඩවියට ගියාම ඔයගලන්ට apply now කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ගේ ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒක පුරවන්න අපහසු නැති ඊටම සරලම ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඉක්මනටම ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ තිරය දැක්කනවා apply now කියන බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයගලන්ගේ තිරය දැක්වෙන විදිහට apply now කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ දැක්වෙන විදිහට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක මේ ෆෝම් එක කම්ප්ලීට් කරන්න ෆිල් කරන්න. එතකොට මේ ඕගලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට ලැබෙනවා. එතකොට අපි අපේ තියෙනවා පොඩි රෙජිස්ටර් සබ්මිට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක ලොජ් වෙනවා. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ලැබිච්ච වහාම අපි දවස් 3ක් ඇතුළත ඔයගලන්ට ඉන්ටර්විව් එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ තමයි ඔයගලන්ගේ සිලෙක්ෂන් එක අපි ඔයගලන් සිලෙක්ටඩ්ද නැද්ද කියන එක ඊමේල් එකක් හරහා එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් හරහා ඔයගලන්ට දැනුම් දෙනවා. මේක තමයි අපේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය. පළවෙනියටම ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරන්න. යොමු කරලා දවස් 3ක් ඇතුළත ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයගලන්ට ඉන්ටර්විව් එකක් ලෑස්ති කරනවා. ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට බඳවා ගන්නවද සිලෙක්ට් වෙලාද නැද්ද කියන එක අපි ඊමේල් එකක් හරහා එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් හරහා ඔයගලන්ට දැනුම් දෙනවා අපේ කවුන්සලර්ස්ලාගේ මාර්ගයෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට රුපියල් 50000ක ඇඩ්මිෂන් ෆී එක රුපියල් 50000ක ඇඩ්මිෂන් ෆී එක පේ කරන එක තමයි ඔයගලන්ගේ පළවෙනි ක්‍රියාපටිපාටි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී කාට හරි බැංකුවකට යෑමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් පේමන්ට් ක්‍රමය භාවිතා කරන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඉල්ලන්න කැමතියි අපේ ඔයාට අදාළ වන ඕගලන්ට අදාළ වන ස්ටුඩන්ට් කවුන්සල් එහෙම නැත්නම් ඔයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා එයාට කතා කරලා කියන්න ඔයගලන්ට ගෙවීමට පුළුවන් පළවෙනි ඒ කියන්නේ ගෙවන්න අනිවාර්යෙන් රටේ තියෙන restrictions මේ travel restrictions ගමනාගමනයට පහසුකම් ලැබිච්ච ගමන් ඔයගලන් payment එක කරනවා කියන වගකීම අපිට ලබා දෙන්න කරනවා කියන සහතිකය අපිට ලබා දෙන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා ඕගලන්ගේ ඒ සහතිකය මත ඉදිරියට ඕගලන්ව ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ කරව ගන්න. එතකොට ඕගලන්ට අපි කාලයක් ලබා දෙන්න ලෑස්ති මේ රටේ තියෙන travel restrictions එහෙම නැත්නම් ගමන පහසුකම් නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වෙච්ච වහාම ඕගලන් අපිට ඇඩ්මිෂන් ෆී එක පේ කරනවා කියන සහතිකය මත ඕගලන්ගේ බඳවා ගැනීම සම්පූර්ණ කරන්න. ඉතින් ඒක අපි විශේෂයෙන්ම මේ තත්ත්වයන් උඩ අපි ගත්ත තීරණයක් විදියට මේ ඕගලන්ට කියන්න සතුටුයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි දන්නවා හැම කෙනෙක්ම මේ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ health and safety එහෙම නැත්නම් පරිස්සම ගැන ගොඩක්ම හිතනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී බැංකු පහසුකම් ලබා ගන්න ඕගලන්ට ගෙදරින් පිට එළියට යන්න බැරි අවස්ථාවක නම් ඕගලන් ඉන්නේ අපිට කතා කරන්න ෆෝන් කෝල් එකක් දෙන්න කෝල් කරලා අපිට සහතිකය ලබා දෙන්න රුපියල් 50000 ගෙවීමේ ක්‍රමය පිළිබඳව සහතික වන්න. එතකොට එතන ඉඳලා අපි ඔබගේ දුව දරුවන්ව
අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ බඳවා ගැනීම කටයුතු සම්පූර්ණ කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක විශේෂ නිවේදනයක්. ඉතින් ඒක තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මට chat box එකේ දැක්ක ප්‍රශ්න කිහිපයක් මේ loan schemes හැම එකක්ම ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන registered students ලා එහෙම නැත්නම් අපිත් එක්ක ලියාපදිංචි වෙන දූ දරුවන් එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි වෙන students ලා හැම කෙනෙක්ටම මේ loan scheme වලට apply කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒකට ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය විසින් මූල්‍යාංශයත් ලේකකාධිකාරියංශයත් දෙගොල්ලගේම සහයෝගයෙන් ඕගලන්ට මේ loans වලට loan එකට අවශ්‍ය සියලුම documentation කරගන්න විදිය සහ ඒවට apply කරන විදිය application document collect කරගන්න විදිය හැම දෙයක්ම අපි ඕගලන් අපිට අයදුම් කරලා අපිත් එක්ක බඳවා ගැනීම සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ හැම විස්තරයක්ම අපි ඕගලන්ට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ අපි ඒවාලා A level කරපු අවුරුද්ද මේකට බලපාන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ A level මොන අවුරුද්දේ complete කරත් SLTC එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සහ loan එකට apply කරන්න ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්න කීපයක් දැක්ක නිසා ඒක highlight කරනවා. ඉතින් තව එක ප්‍රශ්නයකට මම උත්තර දීලා නතර කරන්නම් සදීප. semester එකකට ගෙවන්න ඕන semester එකේ මුලයේද නැත්නම් අවසානයේද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම කලින් පැහැදිලි කරා වගේම semester එක පටන්ගෙන සති දෙකක් ඇතුළත ඕගලන්ගේ semester fee එක complete කරන්න අවශ්‍යයි. ඒක තමයි අපේ කැම්පස් එකේ අපේ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන policy එක. semester එක පටන්ගෙන සති දෙකක් ඇතුළත semester fee එක සම්පූර්ණයෙන්ම complete කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපගේ මේ අපේ guideline එක එහෙම නැත්නම් policy එක. මම හිතනවා සදීප පැහැදිලි වුණා කියලා. ඒ වගේම මේ තව ප්‍රශ්න දෙකක් ඔබතුමියට යොමු කරන්න මම කැමතියි. එකක් තමයි ඔබතුමියට පුළුවන් නම් ඩෙඩ්ලයින්ස් එහෙම නැත්නම් අවසන් දින ලියාපදිංචි වෙන්න කවද්ද තියෙන්නේ, අවසන් ගෙවීමේ කටයුතු කරන්න කවද්ද තියෙන්නේ, ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට ලබා දෙන්න කවද්ද තියෙන්නේ, මෙන්න මේ ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඒ වගේම මම දැක්ක තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා වෙනත් පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇප්ලයි කරලා තියෙන කෙනෙකුට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකක් කැන්සල් කරලා නැවත SLTC එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් මම දැක්කා. හරි. ඔව් සදීපේ අවසාන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ නීතිමය ගැටලුවක් නැහැ වෙනත් තැනක රෙජිස්ටර් වෙලා හෝ වෙනත් තැනක ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරලා තියෙනවා නම් මෙහෙට ඇප්ලයි කරන්න බෑ කියන එහෙම නීතිමය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට අපේ ඩිග්‍රීස් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ හැම පාඨමාලාවක්ම අවුරුදු 4ක් පුරාවටම ෆුල් ටයිම් පැවැත්වෙන පාඨමාලාවන් කියලා මේ පැහැදිලි කරන්න කැමති. ඉතින් කවුරු හරි මේ පාඨමාලා එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ගේ සම්පූර්ණ කාලය අපිට වැය කරන්න මේ ඉගෙනීම් කටයුතු සඳහා වැය කරන්න ලෑස්ති වෙලා තමයි ඕගලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ කවුරු හරි වෙනත් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරලා තියෙනවා නම් අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරන එකේ කිසිම ගැටලුවක් නීතිමය ප්‍රශ්නයක් එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපිට එවන්න පුළුවන් ඉතාම ඉක්මනට. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අනිත් ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මම හිතන්නේ ගොඩ දෙනෙක් විනාඩියකට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මේ පොඩි නිවේදනයක් කරන්න දැන් තියෙන කාලයත් එක්ක අපිට මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබට ප්‍රශ්නය තියෙනවා නම් ඔබේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක දුරකථන අංකය එකම chat එකේ අපිට සඳහන් කරලා එවන්න. එක මැසේජ් එකක් විදිහට අපි මෙම සැසියෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබව පුද්ගලිකව අමතලා මේ ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා කාරුණිකව ඔබේ ප්‍රශ්නය සහ ඔබේ දුරකථන අංකය මේ අපිට එවන්න එකම chat එකේ. අපි තෝරාගත් තව ප්‍රශ්න කිහිපයකට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. ඔබතුමිය ඩෙඩ්ලයින් ගැන කතා කරන්න ඔබතුමියට අවස්ථාව. right thank you සදීප. මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න මේ අවසාන විනාඩි
5 ඇතුළත අවසාන විනාඩි 5 ඇතුළත පැහැදිලි කරන්නම් අපේ ජූන් ඉන්ටේක් එක එහෙම නැත්නම් ජුනි බඳවා ගැනීම දැන් පටන්ගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඇප්ලිකේෂන් ගන්න අපි කලින් පැහැදිලි කරපු විදිහට වෙබ්සයිට් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුරවලා අපිට ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුරවලා සම්බන්ධ වෙන්න මේ ජුනි බඳවා ගැනීම සඳහා තමයි ඕගලන්ට මේ සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ලින්ක් එක දැන් chat box එකේ ඕගලන්ට යොමු කරනවා. ඉතින් මේකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් යොමු කරලා අපේ ජුනි බඳවා ගැනීම එක්ක වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ප්‍රී ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි අපි පළවෙනියටම කරන්නේ. ඒක අපි ජුනි 10 හෝ 11 යන දිනවලදී පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අපිත් එක්ක බඳවා ගැනීමේ process එක complete කරපු හැම කෙනෙක්ටම මේ වෙනකොට අපි ඔයගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරනවා ජුනි 10 හෝ 11 ඉඳන් පටන් ගන්න ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් එතන ඉඳලා ඕගොල්ලෝ අපේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම වැඩ කටයුතුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපේ ඇකඩමික් සෙමෙස්ටර් එක එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයන වාරය පටන් ගන්න අපි අගෝස්තු මුල් සතියේ තමයි අපේ අධ්‍යයන වාරය පටන් ගන්න. ඉතින් ජුනි 10 වෙනිදා ඉඳලා අධ්‍යයන වාරය පටන් ගන්න කාල සීමාව ඇතුළත අපි ඕගලන්ට විශේෂ සතිවාර කීපයක් එහෙම නැත්නම් විශේෂ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සකස් කරලා තියෙනවා ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට. ඉතින් ඕගලන්ගේ අපි ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව දැනගන්න. මොකද මම හිතනවා අපිට ගොඩක් බාධාවන් තියෙනවා ඕගලන්ට ෆිසිකලි එහෙම නැත්නම් භෞතික විදිහට කැම්පස් එක බලන්න, කැම්පස් එකට එන්න, අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, අපේ කැම්පස් එකේ ඉන්න දූ දරුවන් හා එක් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයන මණ්ඩලය හා එක් වෙන්න ඔයගලන්ට තියෙන හැකියාව අඩුයි. ඒ වුණාට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඔරියන්ටේෂන් එක කාලය ඇතුළත අපි පුළුවන් තරම් අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් තරම් දැනුම එහෙම නැත්නම් එක්ස්පෝෂර් එක ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳව ඕගලන්ට දෙන්න පුළුවන් එක්ස්පෝෂර් එක සහ ඕගලන්ගේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් එහෙම නැත්නම් මේ ඕගලන්ගේ උපාධි පාඨමාලාව හදාරන්න ඕගලන්ට අවශ්‍ය මූලික දැනුම ඒ කියන්නේ ගණිතාංශයෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි අංශයෙන් ඒ අවශ්‍ය මූලික දැනුම වර්ධනය කරන්න තමයි අපි මේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනට අපිත් එක්ක ඇප්ලිකේෂන් එකක් යොමු කළා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ප්‍රොසෙස් එක එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙම වුණොත් අපිට ජූනි 10 වෙනිදා ඉඳලා ඔයගලන්ට මේ ඔරියන්ටේෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔරියන්ටේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම හිතනවා ඔයගලන් උපාධි පාඨමාලාව පටන් ගන්නකම් මේ තියෙන ඔරියන්ටේෂන් එකත් එක්ක සහභාගී වෙන එක ඉතාම වැදගත්. ඕගලන්ගේ මූලික දැනුම, ඒ කියන්නේ උපාධි පාඨමාලාව කරගෙන යන අවශ්‍ය මූලික දැනුම සහ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය මොන වගේ තැනක්ද ඕගලන් ඉතුරු අවුරුදු 4 ගත කරන්න මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කොයි වගේ තැනක්ද කියන එක ඕගලන්ගේ අධ්‍යයන මණ්ඩලය හා එක් වෙන්නේ අධ්‍යයන මණ්ඩලය හා සහයෝගීතාවයක් ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍ය හොඳම පහසුකම් අපි මේ ලබා දෙන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. Let me brief this in English in any case if somebody wants to understand it a little bit more. So we have started our application process for the June intake, and we will be starting our orientation program tentatively from 10th of June. So I would like to request all of y'all, if y'all have not yet submitted an application, please visit our website and complete the online application form and go through the registration process so that we will be able to get you all on board for the orientation program. And our academic semester is supposed to start from August onwards. So from June to August, this period we are trying to focus on developing your fundamentals which you all need to go through this degree program. So we will be focusing a lot about your soft skills, English, mathematics, or your fundamental skills
which you need to build up to continue your degree programs at SLTC. So it's very important that you all engage with this orientation program, which we are going to start from June first week. So I would like to cordially invite all of you all, if you all still not have applied to SLTC, please complete your application process, because this orientation program is very important. We want you all to develop your communication skills, your soft skills, and your English knowledge, and your skills in other fundamental subjects like mathematics and physics, which are needed for you all to complete your degree program. So it's very important for you all to be a part of this orientation program, so that you will get to know about SLTC much more when you are with SLTC, engaging with SLTC from next week onwards. So please complete your registration process as soon as possible. So we will be hopefully closing our registrations during the 2nd or 3rd week of June. So please send us an application as soon as possible. Thank you so much. බොහොම ස්තුතියි. මම කැමතියි නැවතත් ආරාධනා කරන්න විශ්මි ඔබට අපිට ප්‍රශ්න සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තිබුණා. අපි ඇත්තටම නැවතත් දුරකථන අංකය මතක් කරමු. සිසුන්ට මොනවාද මේ ලෝන් සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු ඇමතීමට අවස්ථාව තියෙන. අපි chat එකේ දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි සදීප මේක ගැන. ගොඩක් මම බැලුවා අපේ මේ අහලා තියෙන questions chat එකේ. සමහර program wise අහලා තිබුණා loan එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා programs වලට. මේ සෑම අපේ SLTC ආයතනය මගින් අපේ SLTC එකට register වෙන ඕන සිසුවෙක්ට register වුණ ඕන සිසුවෙක්ට මේ loans ගන්න පුළුවන්. මම මේ පැහැදිලි කරපු හැම දෙයක්ම අර මම loans under කියපු conditions සපුරාලා යනවා නම් මේ හැම එකකටම පාඨමාලාව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. කැමති ඕන පාඨමාලාවක් කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඒ loans ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අහලා තිබුණා මේ තව මම අපේ මූල්‍ය ආයතනයේ contact number එක කියන්නම් වැඩි විස්තර සඳහා මේ අපේ hotline එකට හරි එහෙම නැත්නම් අපේ මූල්‍යාංශයේ ඉන්න 0.7.177.31.04 දුශාන්ති මිස්ටර් කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන් ඉල්ලුම් කරාමට බලාපොරොත්තු වෙන ලෝන් එක මොන බැංකුවේ ලෝන් එකද කියලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි අවසාන වශයෙන් තවත් වතාවක් දුරකථන අංකය සඳහන් කරමු. ඔව් 0.7.177.31.04 0.7.177.31.04 ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයේ මූල්‍යාංශයේ දුශාන්ති මිස්ටර් කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතන්නේ බොහොම ස්තුතියි විශ්මි ඔබට. ඒ වගේම තමයි කාලය අපි බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ඉක්මවා ගිහිලා තියෙන නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සැසිය මෙතනින් නවත්තන්න. මට අවස්ථාව දෙන්න මේ මුලදීම අපගේ සැසියට සම්බන්ධ වෙලා අපි සියලු දෙනාම අමතපු ආචාර්ය නන්ද ගුණවර්ධන මහතාට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම පබසර අමරවර්ධන මහත්මියටත් ස්තුතියි. ලේකකාධිකාරී ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය. ඒ වගේම විශ්මි නානායක්කාර සහකාර කළමනාකාර මූල්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය ඔබතුමීටත් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි ඔබ මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණු සියලුම දෙනාටත් බොහොම ස්තුතියි. අපි සඳහන් කරපු මේ දුරකථන අංකවලට අමතලා ඔබට තවදුරටත් ප්‍රශ්න තියෙන බව අපිට තේරෙනවා. නමුත් කාලයත් එක්ක අපිට මෙම සැසිය නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබට ආරාධනා කරනවා අපිට කතා කරන්න. අපි ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙම සැසියට සහභාගී වුණ ඔබ සියලු දෙනාටම මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඒ වගේම මෙම සැසිය සාර්ථක කර ගැනීමට අපිට උපකාරී වූ අපිට සහාය වූ
අපගේ සහෝදර අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මෙම සැසිය අවසන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි.